لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى روح سيدنا صلى الله عليه البقه المقدم محمد بن علي بعلبي وجميع سادتنا آل أبي علمي وأصلهم وأفروهم إلى روح سادتنا الصوفية حينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صاحب الراتب كل رشد وزن العباد والبلاد الهبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصلهم وأفروهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة بالأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين بالأرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفي نواياهم شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعطي كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا بضح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wa bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد نجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Maka bermula kaifiat halaman 40. Pas pembawahan di atas garis. Maka bermula kaifiat, maksud kaifiat cara. Maka bilainya perkara cara berarti pemahaman yang menghasilkan kesadaran, bukan sebuah maqam. Inilah. Cuma kita disuruh memahami cara dulu. Cara mengisahkan Allah Ta'ala pada zat, yaitu bahwa engkau memandang dengan mata hati dan mata kepala. Jadi mata kepala ini lorong untuk mata hati bali lihat, atau sebab jalan bagi mata hati bali lihat ya mata kepala. Dengan pandangan yang putus, artinya kada kawa ditawar-tawar lagi, memang sudah bulat ya kita, kada kawa berubah-ubah, itu disebut putus naranya. Jaka ibarat batang pohon terus tabang sabakas dia sudah putus ya kita. Apa yang engkau pandang secara putus dengan keyakinan yang bulat, yaitu bahwasanya tiada ada yang maujud, tidak ada yang maujud. Arti maujud itu yang ada di dalam alam semesta ini. Wujud itu ya alam. Di dalam wujud ini maksudnya alam. Tidak ada yang maujud di dalam alam ini melainkan hanya Allah Ta'ala jua. Pandangan hati. Kenapa kita menimbulkan perasaan atau sebuah kesadaran bahwa yang ada itu hanya Allah? Sebab dari awal sudah kita berisi keyakinan yang berisi perbuatan hanya Allah. Sedangkan perbuatan terbit dari sifat kawa, sifat mampu, sifat ilmu. Nah, yang berisi sifat segala-galanya itu hanya Allah juga. Sedangkan sifat berdiri pada zat. Arti berdiri itu kada mau berpisah. Di situ ada sifat, di situ ada zat. Maka apabila sifat itu hanya milik Allah, nah maka sifat ini berdiri pada zat Allah. Maka satu-satunya yang ada berisi perbuatan hanya Allah, satu-satunya yang berisi sifat hanya Allah. Nah, maka satu-satunya yang berisi zat, maksudnya yang ada berisi kisah hanya Allah, itu maksudnya. Jadi masuk akal kalau yang begawi hanya sidin, yang lain kada kau begawi. Yang berisi sifat hanya sidin, yang lain kada berisi sifat. Berarti yang ada kisah hanya sidin. Jadi mengartikan zat itu kisah, cerita. Yang berisi cerita hanya sidin. Sedangkan cerita makhluk atau zat makhluk, nah itu kada sebenar-benar ada. Karena makhluk dijadikan, bukan ada yang sebenar-benarnya. Berarti bila dijadikan adalah ada, tapi mengisahkan kisah tentang Allah, bukan mengisahkan tentang zatnya makhluk. Ada, tapi bukan menceritakan adanya makhluk, tapi menceritakan adanya Allah. Nah, itu maksudnya.
Jadi dijadikannya makhluk, digerakkan dan didiamkannya makhluk, bukan kisah bagi makhluk, tapi kisah yang menunjuk kepada adanya Allah sakomplitnya. Maka panalah zat kita. Maksud pana di sini kadada berisi kisah. Hilang. Siapa yang hilang? Kadada berisi kisah. Zatnya kita dan sekalian makhluk. Amun secara zahir ada, secara hakikat kadada. Secara zahir ada si A, si B, si C. Secara hakikat A, B, C itu kadada. Kadada apa? Kadada bisi perbuatan. Kadada bisi sifat. Sifat kawa, sifat mampu. Dan kadada bisi kisah. Secara hakikat. Maka jasidin panalah zat kita. Arti panan itu kadada bisi kisah. Dan sekalian makhluk pun sama. Di bawah, arti di bawah, jika kita tadi tenggelam di dalam memandang akan zatnya Allah Ta'ala. Itu maksud di bawah nih tuh. Jika kita tadi tenggelam di dalam memandang keesaan Allah Ta'ala. Jadi orang itu, kita dulu memahami secara pemahaman dan kesadaran. Apabila ini diistiqomahkan, maka Allah mengangkat derajat orang itu. Asal orang tadi dicintai oleh Allah. Lah, jadi ada orang yang berisi pemahaman tinggi, tapi Allah ada cinta, kadang mau Allah mengangkat derajatnya. Kata apa? Ingat paham-paham aja. Tapi kalau Allah cinta, inya paham, Allah andak di maqam sini. Nah, jadi maqam itu beda loh pemahaman. Kalau sudah di maqam, maka orang itu dicabut sifat basyariahnya oleh Allah. Sifat kemanusiaan itu dicabut, diganti dengan sifat ketuhanan. Maka orang itu tenggelam di dalam ahadiyatullah. Maksud ahadiyah itu hilang perasaan yang ada, melainkan yang ada hanya Allah. Nah, rasa itu ada dalam diri orang itu, maqam naranya. Nah, itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Maka bila sudah tenggelam di situ, ya kada ingat lagi. Kalau kita ini kan bisa ingat, bisa kada ya kalau karena kita belum di makom situ, cuma sekadar memahami, pahamnya kita. Hingga tiada ada yang maujud, melainkan hanya Allah Ta'ala sendirinya. Sendirinya tuh bahasa kita, bahasa Arabnya wahdahu. Sendirinya. Makanya bila kita memahami di sini, menyadari ya kita dasar bujur. Nah, berarti paham narannya dasar bujur. Nah, paham ini diandak waktu kita sembahyang, waktu kita mengaji, waktu baca sholawat. Pemahaman itu dipasang. Ya kan bapak culan bang. Kita belum dapat makam disitunya bapak culan. Pacul pasang, pasang pacul, cangpol. Nah. Bila kada tak pasang pemahaman ya gapelah naranya. Bila tak pasang ya zakir. Nah, kalau orang-orang walinya kada ada kisah gaflah, kada ada kisah zikir. Karena mereka tuh dizikir oleh Allah, bukan mereka yang berzikir. Nah, itu orang wali sebab rasa keakuan tuh dicabut oleh Tuhan. Jadinya kadada istilah aku berzikir, kadada orang wali itu. Jadi kadadanya kada kenal lagi yang mana ghaflah, yang mana zikir itu orang wali. Nah, kalau kita kan ada perbedaan. Bila tak pasang pemahaman tadi, orang yang berzikir naranya disebut zakir. Bila terlepas ghaflah disebut ghafil. Nah, kalau orang wali kadada itu kisahnya. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu dalam hakikat lah, pandangan hakikat disebut khayali narannya. Khayal, wujud khayal. Khayal, kita mahayal jadi presiden, bujur kah? Kan bujur, duduk di pelatar mahayal jadi presiden no, mahayal bini ampat no, mahayal macam-macam. Sekali iba orang kajuti astagfirullah apa aja. Nah, sekalinya mahayal wara, ada bujur. Nah, itu makhluk tuh. Jadi makhluk tuh adanya cuma khayal. Kada sebujur-bujur ada.
Maksudnya artinya menempati yang ma'dum, menempati tempat ma'dum. Ma'dum itu tidak ada. Jadi haknya makhluk ma'dum. Bahasa Indonesia Banjarnya kadida. Ma'dum itu bahasa Arab aja, maksudnya kadida. Makhluk itu sama dengannya apa aja? Kadida. Allah pun sama dengannya maujud. Nah, itu maksud ma'dum tuh. Pada ditinjau pada sisi tempat maujudnya. Nah, kalau kita meninjau dari sisi tempat keberadaannya, makhluk itu ma'dum. Tapi kalau di sisi zahir ada aja makhluk nih tuh, yang disebut makhluk ada. Dan juga makhluk itu disebut waham. Nah, waham ya kita. Waham itu salah paham. Nah, itu waham darahnya. Kita menyangka makhluk itu ada padahal salah paham. Waham tuh. Nah, kita yang mudah memahami sedikit. Nah, pegarang waham itu aja. Kita salah paham. Selama ini kita mengira si anu yang mengungkusi kita, si anu yang membela kita, si anu yang melindungi kita, padahal salah paham gitu. Selama ini kita menyangka si anu itu ada, baik, pemurah, salah paham beratan tuh. Nah, disebut waham sebenarnya sangkaan yang salah. Yang sebenar-benar yang bersifat pemurah hanya Allah. Yang sebenar-benar memberi rezeki hanya Allah. Yang sebenar-benar ada hanya Allah. Yang sebenar-benar berisi perbuatan hanya Allah. Nah, ini yang bujur disebut yakin. Nah, kalaunya kita salah paham, kada sebenarnya naranya berarti disebut waham. Artinya sangka dan batil juga. Nah, ya kalau sangka dan batil, arti batil tuh salah aja kita. Nah, ini pandangan hati lah, pandangan hati. Jadi kalau kita mengiau seseorang, nah ini misalnya amat, mat ya kita. Lalu di hati kita menyangka amat itu ada, sudah waham naranya. Mat ya kita. Mulut mengiau amat tuh amat. Tapi hati memandang lawan apa yang dipandangnya tuh. Nah, tergantung pemahaman kita. Kita pahamnya di mana? Ada yang paham di af'al, maka memandang perbuatan Allah. Ada paham di asma, maka memandang nama-nama Allah. Ada pahamnya di sifat, pemahamannya nih belum lagi maqam, makanya memandang sifat-sifatnya Allah. Ada pemahaman di zat, makanya memandang kepada zatnya, kisah tentang Allah. Nah, tergantung pemahamannya. Mulai baharia sudah, tergantung bikin pelir. Nah, ada orang yang salah paham, yang berisi waham teh. Berarti di hatinya kada ada nur. Nya bila malngiau makhluk dianggapnya makhluk itu ada. Bahkan ketika ia melihat dirinya dianggapnya dirinya ada. Nah, ini waham naranya, salah paham. Jadi waham makhluk itu adalah waham batil dengan nisbah. Nah, jika dihubungkan, arti nisbah itu jika dihubungkan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sandingkan, maksudnya Allah bersanding lah, anggap nih pemahaman supaya mudah paham aja tuh. Kita sandingkan kepada Allah, makhluk itu hilang. Maksud hilang ini kan dari bisi kisah. Kalau sudah kita mengucap la ilaha illallah, makhluk ada. Yang ada hanya kisah Allah. Nah, jadi kalau kita hubungkan makhluk ini seluruhnya kepada Allah, makhluk itu fana. Sekurang-kurangnya kita wajib bisa pemahaman kayak ini dalam pemahaman. Kalau kita masih mengucap la ilaha illallah masih ada makhluk, nah belum paham naranya, maka disebut menyimpan waham. Pemahaman yang batil. Lalu kayak apa cara meniadakan makhluk? Yang percara tadi semalam ada cara dengan memandang perbuatan Allah, hilang perbuatan makhluk. Memandang sifat-sifat Allah, hilang kawannya makhluk. Nah, kayak itu. Dan ahlam. Nah, makhluk ini, alam ini disebut ahlam. Arti ahlam itu tak mimpi. Mimpi aja kada bujur. Artinya wujud kita dapat di dalam mimpi. Jadi ada orang merasa ada itu mimpi aja sebenarnya. Merasa ada tuh mimpi.
kada bujur. Maraminya aja dikawinakan orang rami bener, disuapi orang rami bang saat bangun mimpi wara. Nah, ada bujur sekalinya sama kayak kita nih. Bila sudah mati kan hanya sadar bahwa kita tuh kadada. Tiada baginya hakiki. Nah, jadi makhluk ini kada sebenar-benar ada secara hakiki yang sebenar-benarnya. Apabila kita jaga, amun sudah tak sadar nih, tak bangun dari mimpi, maka hilanglah ia. Yang rasa ada, yang sebenar-benar tuh hilang. Kejadian yang dalam mimpi itu hilang. Seperti demikianlah wujud ma siwallah. Arti ma siwallah itu apapun selain Allah. Nah, wujudnya itu wujud mimpi. Ini hakikat lah. Nah, hakikat pandangan hati. Kada boleh tak kamuntong. Selama masih dalam wilayah pemahaman dan kesadaran itu kada boleh diucapkan. Beda kalau orang di makam situ. Orang di makam itu bilanya berucap bukan darinya. Kada ada kesengajaan. Sebab sengaja itu sifat manusia, itu dicabut Tuhan. Sengaja itu sifat manusia dicabut Tuhan. Jadi bilanya berbuat langsung dari hadratnya Allah Ta'ala. Bilanya berucap langsung dari hadratnya Allah Ta'ala. Nah, maka tasara Allah Ta'ala bilanya berucap kayak apa. Nah, cuma orang yang mendengar bisa salah paham. Maka itu kita harus luas pemikiran, pandangan. Nah, ada orang yang sekadar paham dan sadar. Nah, ini haram hukumnya menyambat sesuatu yang bukan wilayahnya. Ada orang yang duduk di makam situ, jangan disalahkan. Lo kayak apa yang bujurnya? Ditafsirkan. Yang bujur ditafsirkan. Ada penafsirannya. Apabila kita mati, Jasidin, niscaya hilanglah. Nah, dan barulah kita terjaga, terbangun. Dan kita lihat bahwasanya tiada baginya wujud yang sebenar-benarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi memadahkan non kita. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya segala manusia itu tidur. Seluruh manusia ini yang tertawaan, yang duduk, yang berdiri, hakikatnya tidur. Amun Allah ada mengandaki di hatinya nur, makan kayak orang guring. Maka apabila mati, mereka itu barulah terjaga. Itu yang hakikat bangun naranya. Barulah jaga mereka itu. Sama macam seluruh lepel manusia itu bilanya sudah mati hanya sadar. Ada yang hanya sadar imbah mati, asalnya membala kelakuan. Sadarnya napa imbah dipukuli orang, dikubur. Jadi macam-macam. Ada juga yang sadar bahwa kadada imbah mati. Jadi seluruh sesuatu yang ada, yang zahir di alam semesta ini, khususnya kita manusia itu disadarkan ketika sudah mati. Selambat-lambatnya tuh. Nah, orang-orang wali lain. Orang-orang wali itu sebelum mati sudah sadar. Sebelum mati sudah paham. Bahkan puncaknya sebelum mati sudah mati. Nah, itu puncaknya. Jadi ada sebelum mati sudah paham, sebelum mati sudah sadar, sebelum mati sudah mati. Ini orang wali namanya. Amun kita kan lain lagi kisahnya. Nah, rasa hidup, rasa kawa, rasa mampu. Nah, itu disebut dakwah, namanya pengakuan yang salah, atau disebut waham. Karena mati itu menurut ahli tasawuf dua perkara. Yang disebut mati itu pada ahli tasawuf, maksudnya menurut ahli tasawuf itu dua perkara. Pertama, nomor satu, mati hissi namanya. Arti hissi ini mati zahir yang racak kita temui hari-hari nih, yaitu bercerainya ruh daripada jasad. Apabila jasad dan ruh sudah bercerai, mati itu. Nah, dimandii, dikapani, sembahyangkan, dikuburkan, itu mati hissi, mati zahir.
Sedangkan yang kedua mati maknawi. Arti mati maknawi itu sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang paham dan mengerti, disebut mati maknawi, atau juga disebut mati hakiki. Nah, apa itu? Yaitu pananya seseorang di dalam ma'rifatnya. Arti ma'rifat itu pengenalannya, atau bisa diartikan pemahamannya dan musyahadahnya. Arti musyahadah itu penyaksiannya akan af'al dirinya dan sekalian makhluk dan asmanya dan sifatnya dan zatnya. Pana, kemana pananya? Arti pana itu hancur, hilang. Lalu apa lagi yang ada? Pada. Nah, yang ada hanya, itu maksud padan itu. Tulis di bawah pada, yang ada hanya af'alnya Allah dan asmanya dan sifatnya dan zatnya. Nah, ini disebut mati maknawi namanya. Ada orang yang disuruh zikrul maut, ingat lawan mati. Itu macam-macam makam tuh. Itu ajaran tasawuf, kita disuruh ingat lawan mati supaya jangan panjang angan-angan. Ingat lawan mati, membayangkan dikubur macam-macam. Nah, itu paling rendah derajat ingat lawan mati. Kalaunya orang-orang yang sudah tabuka hijab, nya bukan ingat yang mati, nya melihat yang hidup. Nah, melihat lawan yang hidup. Makhluk bang sudah lawas dia mati dahulu. Wah, ini sampai kaina tuh makhluk tuh sudah lawas mati. Jar guru Sumul Bari mati lawas di situ. Aduh, saya Abu Nawas dulu inget lah. Yang dikubur. Abu Nawas dalam kubur. Hendak diperiksa muka nakir. Kayak apa caranya jawab Abu Nawas ini supaya jangan ditakuni? Iya, pakai kain kapan paling buruk? Yang kalambu yang buruk. Pakai ya kan aku di sini nyentuh. Nah, lalu imbah dikubur sampai pakai yang kainnya buruk, datangnya mereka nukar nangkir nih. Lalu bertakun, napa jawaban Abu Nawas? Aku sudah mati lawas di sini, harus ditakuni. Nah, ini ganal ceritanya, hikmahnya nih. Jadi pemahamannya orang-orang wali itu kada ditanya, karena yang ditanya tuh orang yang hanyar mati. Orang-orang wali mati lawas. Kenapa? Karena ketika mereka zikrul maut bukan mengingat lawan matinya, tapi melihat akan hayatnya Allah. Nah, itu. Melihat akan hidupnya Allah. Melihat akan sifatnya Allah. Nah, ini orang wali. Ini disebut mati maknawi narannya. Zikrul maut. Maka mati maknawi inilah yang diisyaratkan, yang dimaksud, maksudnya diisyaratkan yang dimaksud, yang dikehendaki oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya, Nabi mengisyaratkan ada mati maknawi, yaitu hadisnya yang berbunyi, mutu qabla an tamutu, wa man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin. Artinya Nabi matikan olehmu akan diri kamu sebelum lagi mati kamu. Nyawa disuruh mati sebelum sebenar-benar mati yang dipatak nih tuh. Maksud matikan dirimu nih tuh, hilangkan dakwah hati yang salah. Itu maksud matikan diri itu. Dibuang dakwah, arti dakwah itu pengakuan yang ada bujur. Kenapa pengakuan yang ada bujur? Dua. Inilah dosa terbesar hamba, yang sehingga hamba itu bila dua itu masih ada di dirinya, maka wujudnya itu dosa. Apa itu? Rasa kawa, pengakuan yang salah. Rasa baisi, pengakuan yang salah. Nah, dua ini dakwah yang salah. Bila itu masih ada di hati seseorang, maka wujudmu adalah dosa terbesarmu. Ini disebut yang wujudu kadzambun la yughfaru. Wujudmu adalah dosa, kada terampunkan. Biar kita mengucap istighfar kada terampunkan, kecuali kita merubah, bahasa orang ini merubah mindset. Merubah pemahaman dulu. Merubah etikat, dibujurakan etikat. Emang kita rasa kawa syirik sudah.
Rasa bayi sih syirik juga, tapi syiriknya ada kelihatan. Tapi nintu jadi dosa ganal. Jadi ujar Nabi, matikan dirimu, maksudnya hilang pengakuan rasa kawa, dihapus rasa kawa, rasa mampu, rasa baisi. Ini amal hati lah, amal hati. Jangan kena tak jadi nyanyuk. Jadi kuitan misalnya menyuruh onang ya, sapui penghalaman ada kawa ulun mai ya. Nah, ini nyanyuk naranya tak syariat. Tuh nang kotakan pangkayu tuh bawa ke dapur kada sanggup ulun mah aja. Maka makan 3 piring ganjang benar. Ulun kada kawa badaya upaya mah la haula wala quwata illa billah ya. Jadi curiga mamanya kenapa di mana belajar nih ya malam Selasa tuh aja. Di pinus tuh aja cucuk kae aja. Nah, kalau tak gurunya yang jadi salah. Kada kaya itu kalau kuitan menyuruh kita wajib berbakti. Katakan kayunya rumah angkat sekali. Nah, suruh artinya kan maksimal kita berbakti, tapi kita bisa kesadaran aku kawan ini ditolongi Allah. Itu yang bujur, bukan kita yang maulah kita berhenti dari bersyariat. Jadi matikan olehmu akan dirimu kamu sebelum lagi mati kamu. Lalu jen Nabi pulang nih, Nabi mencontohkan, dan barang siapa yang berkehendak bahwa memandang ia kepada mayit yang berjalan, mayit tapi berjalan, ia di atas bumi, mun hendak tahu mana orangnya yang sampai di makam sini nah, makam yang tauhid dzat ini nah, hendak tahu nyawa siapa orangnya, hendak melihatkah, maka hendaklah memandang ia akan si Abi Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu berarti luar biasa si Nabi memuji lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang mati berjalan di atas muka bumi. Maksudnya orang yang sempurna ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Duduk di makam tauhidud dzat ini. Nah, maka dalil atas yang demikian itu amatnya banyak. Ada amat banyak dalilnya. Bahwa ada orang yang duduk di makam itu dalilnya banyak. Nabi menunjuk nih bahwa orang ini duduk di makam situ. Menjadi dalil, dan amat banyak di sini, banyak sekali, seperti firman Allah Ta'ala. Nah, firman Allah Ta'ala, jadi ilmu tasawufnya ada dalilnya. Kullu man 'alaiha fan, kalau dibaca fanin. Nah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tafsirnya, bermula tiap-tiap barang yang ada. Makhluk tuh. Nah, apa contoh makhluk daripada segala hewan? Hewan di sini ya manusia. Bilanya hayawanun natik ya manusia. Bila hewan aja ya macam-macam yang berbatis, yang berjalan, yang bergerak tuh hewan beratan. Jadi kita ini sebenarnya hewan. Bilanya bisa bergerak, berjalan, berpandir, hewan enggak? Jadi mun kita dipadahkan orang binatang yang sarik, memang hayawan nih. Hewan. Cuma kita ada spesialisasinya. Napa? Natik bisa bermamai itu nah. Bisa bermamai. Tapi jangan berlewasan bermamai, berlewasan kucing. Nah, segala hewan yang bersusun atau yang bersusun, maksudnya benda bersusun di atas zat dan sifat sekaliannya. Nah, itu benda. Benda nih tuh bersusun, artinya kawa diandak, kawa betatai, dan sifatnya kayak panjang, pendek. Nah, itu sekaliannya itu seluruhnya itu disebutlah makhluk binasa. Quran memandahkan sudah sekaliannya itu binasa. Apabila binasanya, nah di sini kita kadang salah paham, kita kira mbah kiamat hanya binasa. Kada. Apabila pada masa yang dahulu sudah binasa, dan pada masa sekarang sudah binasa, dan pada masa yang lagi akan datang sudah binasa. Nah, maka mengartikan binasa ini pan itu nah jangan artinya tuh supaya mudah dipaham, di bawah binasa tuh tulisi kadada berisi kisah. Nah, itu. Sebab bila diartikan binasa saja kenyataannya dasar ada secara zahir. Nah,
amat, adol, anang. Secara zahir ada, bukan binasa, binasanya kaina imbah secara zahir. Maka tulis di bawah binasa itu kadada baisi kisah. Kisah kawa kadada. Kisah baisi kadada. Kisah macam-macam, kisah sugih kadada. Malit orang sugih, yang sebenar-benar sugih siapa? Allah. Apabila mulai dahulu wah ini sampai kaina. Yang haji lubang mulai bahari sampai wah ini sampai kaina, seluruh haji itu miskin hakikatnya. Nah, itu maksudnya. Dan yang kekal, arti yang kekal itu yang ada berisi kisah dahulu wahini sampai kaina adalah zat Tuhanmu. Nah, jadi yang basic kisah adalah zat Tuhanmu. Maksud basic kisah ini dua lah, secara supaya mudah dipaham. Nah, maksud basic kisah Allah yang menjadikan dan Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Apabila dahulu wahini sampai kaina. Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Nah, sebab kan makhluk ini kelihatan yang paling nampak tuh dua aja, diadakan, digerakkan, didiamkan. Apanya aja judulnya tuh? Diadakan, digerakkan, didiamkan. Nah, siapa tuh fa'ilnya yang mengadakan dan menggerakkan dan mendiamkan? Allah. Berarti yang ada itu kisah siapa? Kisah kehebatan Allah. Apabila Allah menjadikan, menggerakkan dan mendiamkan dahulu wahini sampai kaina, itu maksud wa yabqa wajhu rabbika. Kekal zat Tuhanmu. Artinya Allah itu begawi terus. Nah, begawi terus. Kekal. Terus-terusan sidin yang mengadakan, menggerakkan, mendiamkan. Mulai dahulu wah ini sampai kaina. Ini yang dimaksud kekal atau baqa. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya Muhammad, wahai Muhammad, jar Allah Ta'ala, yang mempunyai kebesaran dan yang kemuliaan, mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu hanya Allah. Maksud kebesaran ya yang hanya sugih hanya Allah, yang bisa kekuasaan hanya Allah. Nah, itu kebesaran maksudnya. Maksud kemuliaan ini yang layak disembah hanya Allah, layak dipintai hanya Allah, yang mengatur kehidupan berrezeki hanya Allah. Nah, itu maksud kemuliaan adanya. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Nah, kuat benar dalilnya nih. Dalil bahwa makhluk itu kadada bisi kisah. Dalil yang firman Allah Ta'ala yang kedua, nah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu. Nah, berarti kada ketinggalan tuh seluruhnya. Binasa. Tulisnya di bawah binasa kadada bisi kisah. Nah. Apabila kadada bisi kisahnya dahulu wah ini sampai kaina. Pada masa yang telah lalu binasanya, dan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Melainkan yang hanya berisi kisah, maksudnya yang mengadakan, menggerakkan, mendiamkan hanya zat Allah Ta'ala jua yang tiada binasa. Karena sidin begawi terus. Nah, maka disebutlah alam ini madhar, kisah yang menunjuk kepada Allah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah Nabi pulang bersabda, mah banyak benar sudah dalilnya ya, kalau mun sampai kita kada yakin, dasar kada paham tuh. Nah, ala Nabi, ala tuh kalimat ditanbih. Perhatian seluruhnya. Oh, yang bangun goreng, yang goreng bangun. Allah tenarannya, Allah. Yang mantuk buka matanya. Allah. Atau Allah tuh perhatian. Oh, itu muncul sandar, jauh bangun. Nah, ayat Nabi kayak itu berucap ya, apa? Nah, Allah tuh itu pemahamannya. Amun kita nyebut Allah lain, Allah tuh ada karinahnya. Allah aja. Wah. Itu tuh. Artinya jangan sampai kada paham. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, ma khalallahi, yang selain Allah, batilun, batil. Arti batil di sini kadada baisi kisah. Artinya ketahuilah olehmu, bermula tiap-tiap sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, yaitu batil jua. Nah,
Makanya kita wajib menghilangkan syirik yang samar di hati, yaitu dakwah yang salah, pengakuan yang salah. Sadar kita hendak sembahyang minta ampun sama Tuhan, kalau kopina salah, pengakuan yang salah, rasa kawar, rasa besi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ahu. Artinya adalah Allah taala itu keadaannya, padahal maksudnya keadaannya tiada ada sesuatu sertanya. Nah, jadi Allah taala tuh kana Allah dahulu, wahini kaina, beserta Allah tuh kadada. Yang selain dari Allah itu, kalau ada yang menyertai Allah, mengawani Allah, mengganihi Allah, menatai Allah, kadada. Yang selain Allah tidak ada. Kadada baisi kemampuan. Makanya jar guru bahari kita nih coba bebuncalak bepijim jadi, karena bebuncalak, nah apa yang dilihat tuh seluruhnya gawian Tuhan jadi. Nah, tapi itu di hati, pandangan hati nang kayak itu. Barang siapa rancak nang kayak itu, nah berarti rancak inya mengganang Tuhan ngarannya. Rancak mengganang Tuhan. Jadi man rancaka bahwa gananga. Nah, tetapi jasidin ini nah lah begiringan hati juga. Bila hati orang tersebut bersih, dicintai oleh Allah, nah maka Allah tuh membukakan segala-galanya. Jadi yang iyanya ada sabab juga. Kenapa orang itu belajar kesana kemari tapi tatap aja mudah kayak linglong gitu nah. Tatap aja perasa harat terus. Nah, kada tali hati siapa yang harat. Nah, inya tadi itu Bang, kada mau babarasi, kada mau mujahadah, kada mau riyadhah. Arti mujahadah itu berjuangnya kita. Nah, bila masih aja kita kebiasaan kayak bahari, masih kebiasaan kayak bahari, bangun goreng jam 8 bangun, bersubuh kada, berwirid kada, masih kayak itu aja ada harapan. Nah, maka dipadahkan di sini khila man tarakadz dzunuba. Nah, sini langsung ke sini memedahkan supaya kita tuh tahu kenapa penyebab kita tuh masih kakai bahari juga. Man tarakadz dzunuba, barang siapa meninggalkan seluruh dosa. Nah, maka dipadahkan di sini barang siapa selalu inya bertaubat, bisa juga artinya. Arti man tarakadz dzunuba itu nah pemahaman secara tersirat, barang siapa inya selalu bertaubat dan mengakui kesalahannya, raqqa qalbuhu, maka tipislah, lembutlah hatinya. Nah, lembutlah hatinya. Itu arti akan dulu sudah. Raqqa qalbuhu, maka lembutlah hatinya. Arti lembut di sini mudah inya tadi kadang ngalih. Napa kadang ngalih? Kadang ngalih menerima pemahaman. Kadang ngalih menerima kesadaran. Nah, kadang ngalih mengamalkan ilmu yang inya paham tuh kadang ngalih, itu disebut raqqa qalbuhu. Asal mana raqqa itu tipis. Nah, nya beda tipis dengan kandal. Misal ini contohnya, orang hanya kawin, bini dalam kalambu, biar beti lanjang mun kalambunya kandal kayak hambal kelihatan lah. Mun kita mulai luar, kada kelihatan, tapi mun tipis pada beluang-luang pulang. Kelihatan bini yang beti lanjang dalam kalambu tuh, ini disebut raqqa tuh tipis. Paham lah? Ada paham pulang ini. Ya kalau jadi tipis hati itu maksudnya. Jadi mudah melihat kebesaran Allah tuh mudah karenanya tipis. Kada hijabnya kita. Karena inya tipis, payak balun nasihata, maka inya menerima akan nasihat. Nasihat di sini minallah. Nah, jadi Allah memberikan nur, sebab saban hari ini kita kadang saban hari lah. Bagi mau kita berwirid, ketujuh berwirid, itu saban hari sebenarnya Allah tuh menjulung nur ke hati kita. Yang disebut nur ma'rifat, nur musa. Saban hari itu cuma ada yang hatinya siap, bersih, tipis. Nah, maka nur itu menetap. Ada yang hatinya tadi rigat, penyakitan, tebal, maka nur tadi singgah dan menghilang. Nah, padahal sebenarnya aja Allah memberikan nur ma'rifat ke dalam hati hambanya. Cuma ada yang hatinya tipis, ada yang hatinya tak kandal. Nah, maka bila hati tipis, maksudnya bersih, kada berpenyakit, hasad kada ada, apa kada ada. Nah, maka payak balun nasihata, inya menerima akan nur yang datang dari Allah tadi. Nasihat itu minallah maksudnya di situ.
Nah, apa yang datang dari Allah nih toh? Nah, nur musyahadah, nur ma'rifat, nur muraqabah. Jadi nyoba pilih juga nur tuh datang hingga ke dalam hati si anu. Gelisahnya kada pas rasa lain rumahnya, berpindah pulangnya. Jadi ingat di permukaan hati aja kada masuk ke dalam. Nah, sedangkan orang-orang wali itu karena hatinya bersih, maka hatinya jadi gudang ma'rifat, gudang asrar, gudang anwar, datang masuk menetap, datang masuk menetap, yang disebut gudang narnya khazinatul asrar, perbendaharaan sir-sir dari Allah. Itu hati orang-orang wali. Wa yakhsha'u laha, sehingga inya rami. Yakhsha'u itu artinya khusyuk laha bagi menerima nur itu. Laha itu kembali ke nasihat. Nasihat itu ya nur. Wa man tarakal harama fi tu'umi, barang siapa meninggalkan makanan yang haram. Barang siapa meninggalkan yang haram fi tu'um pada makanan, wal malbus pada pakaian, wa ghairihima dan yang lain-lainnya. Wa akala dan inya makan al halala, yang halal aja dimakannya. Nah, apa hasilnya? Nah, saffat fikratuhu. Nah, tu tak marbutah titik 2 tu diganti lawan tak jukung. Saffat amun kada belajar ya, sifat aja. Membaca sifatnya padahal salah atau lain sifat. Tapi saffat fa nya bertasdid, hanyar tak jukung titik 2. Fi'il madhi yang keempat, saffa saffu saffat fikratuhu. Maka barang siapa makanannya halal, saffat fikratuhu, bersih panjanaknya, bersih pikirannya, bersih pemahamannya. Nah, itu ai maksudnya fillah. Pemahamannya tentang Allah tuh bersih. Channelnya aja kita kada berunik. Saluran channelnya mah kada ada sinyal aja. Ngalih kada ada sinyal pian. Baik membebeki setil menyetil yang di rumah nih. Napa nih pindah buruk ya? Setil menyetil. Pamancarnya rabah. Masuk tak kayak yang jamban wisin itu. Dicukai kada mau. Tinggal lem. Termasuk ke sepeteng. Nah, jadi makanan halal saffat fikratuhu ay fillah, maka bersih pemikirannya tentang Allah. Dan berkata ulama, nah lanjut tadi apa selingan sidin itu selingan. Dan berkata ulama, pulang sambungan pelajarannya nih, wa huwal an, adalah Allah sekarang, ala ma huwa alaihi kan, adalah Allah yang dulu. Nah, lupa ada berubah, ada Allah sekarang, ya Allah yang dulu. Artinya, dan yaitu Allah Ta'ala jualah sekarang ini atas barang yang ada ia atasnya dahulu, yang telah lalu. Nah, itu. Jadi Allah ninto mulia sidin bertambah kada berkurang kada. Allah itu kuat sidin kada bertambah kada berkurang. Allah itu pemurah sidin yang dahulu, wah ini sama-sama maha sempurna. Nah, itu pemahamannya. Kalaunya Allah bahari kuat, wah ini bertambah kuat, itu makhluk naranya bisa bertambah bisa berkurang. Maksudnya Allah nggak itu. Hasilnya, jadi pemahaman yang dahulu, ya yang wah ini pemahamannya apa tuh? Dahulu sidin yang matur, wah ini pun sidin yang matur. Dahulu sidin ada, wah ini sidin ada. Dahulu makhluk kadada, wah ini pun makhluk kadada, bisi kisah juga sama. Hasilnya segala wujud sesuatu dengan nisbah. Arti nisbah itu jika dihubungkan, itu maksud nisbah. Segala wujud sesuatu, apa wujud sesuatu? Makhluk. Seluruh makhluk jika dihubungkan kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki, maka jadilah wujud makhluk itu khayal dan waham dan majas juga. Nah, itu maksudnya. Jadi makhluk ini bila dihubungkan kepada Allah, makhluk itu jadi khayal, jadi khayali, jadi majas. Maksudnya kadada.
Kayak ini nah, kita ketika kita memandang akan perbuatan Allah, hilang ada perbuatan makhluk. Hilang. Kita sadar bahwa yang berkuasa itu hanya Allah, hilang kekuasaan makhluk. Ketika kita melihat yang berisi kebaikan hanya Allah, hilang kebaikan makhluk. Nah, itu maksudnya. Jadi sesuatu apapun bila disandarkan kepada Allah, makhluk ada bisi kisah. Karena wujudnya makhluk itu, ini alasannya. Karena wujudnya makhluk, tambahin makhluk ke situ. Karena wujudnya makhluk itu antara dua adam, antara dua tiada. Adam itu tiada, antara dua tiada. Maksudnya tuh asalnya kadada, kembali kepada kadada. Nah, berarti kan adanya antara dua tiada narnya. Maka yang demikian itu setiap yang dikapit dengan dua tiada dihukumi adam jua. Nah, itu maksudnya. Dihukumi adam jua, tiada maujud dengan sendirinya pada hakikatnya. Yang maujud sebenar-benarnya hanya adalah ia maujud dengan wujudnya Allah Ta'ala yang hakiki. Jadi makhluk ini secara hakiki, secara hakikat adanya itu diadakan dan ditolongi. Nah, minta. Maka yang nampak pada wujud makhluk, kisah Allah mengadakan, kisah Allah menolongi. Itu yang nampak sebenarnya bagi orang yang ma'rifat. Yang kita lihat makhluk, orang ma'rifat melihat Allah yang menolongi, kisah Allah di situ. Dan pana di bawah wujudnya Allah, maksudnya hancur kada ada bisi kisah si makhluk ini di dalam arti di bawah itu, di bawah wujudnya Allah. Maksudnya ketika kita sadar melihat kalau yang ada hanya Allah, panalah kisah makhluk. Maka tiada mewujud hanya Allah Ta'ala, dan wujud alam itu hanya madhar bagi Allah Ta'ala jua. Nah, madhar arti madhar kisah melihat tentang Allah, madhar naranya. Maka yang melihat TV semalam dah. Maka perbuat arti perbuat itu tulis di bawah, dibuat amsal. Arti amsal itu contoh. Maka dibuatlah contoh oleh bubuhan arifin billah, karena supaya menghampirkan kepada paham, supaya mudah dipaham, diulahkan contoh bahwa tulisi bahwa makhluk tiada pada hakikatnya. Kita tinggal bahwa makhluk tidak ada pada hakikatnya. Maka diulahkan contoh supaya mudah paham. Nah, apa contohnya? Seperti laut. Sambatannya naranya laut. Di laut itu ada laut sambatannya, ada ombak, ada buih sambatannya ya. Kalau sambatannya aja nih laut ya, ombak, buih. Tapi seluruhnya itu, sekaliannya itu cuma madhar. Arti madhar kita melihat, madhar tempat kita memandang akan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Air. Nah, tiada yang mewujud pada hakikatnya. Jadi ada orang melihat ombak, sambatnya ombak, padahal ya air. Ada melihat buih, itu buih aja. Nah, padahal hakikatnya air. Lautan luasnya, padahal yang luas itu banyu. Nah, itu modelnya kayak itu juga. Itu apa sekadar contoh aja tuh saya mudah paham. Melainkan air juga. Nah, maka tiada yang mewujud pada hakikatnya melainkan air juga. Jadi orang hakikat memandang itu banyu, orang zahir menyambat itu ombak. Yang mana yang bujur? Bujur ya keduanya. Ya kalau. Maka pahamilah olehmu akan amsal ini, akan contoh ini. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu meliputi. Nah, panjang lagi kisahnya nah. Limpat kisah sudah leh. Hujan mengarin nah. Dikit lah. Tanggung nah. Seperti demikianlah wujudnya Allah meliputi. Nah, arti meliputi jangan dikira kayak wadah lapis. Belapis meliput kada itu jadi liputi wadai untuk dilapisi lawan coklat lo belapis hibak lawan coklat melapis lain, itu meliputi pemahamannya. Nah, arti meliputi di sini pada alam semesta nih, Allah meliputi pada alam semesta, maksudnya di alam semesta itu kadada yang lain dari gawian sidin, itu maksud meliputi narnya. Nah, kadada kekuasaan yang lain dari kekuasaan sidin, nah itu meliputi narnya.
atau sedikit tinggikan kadada kisah melainkan kisah sidin. Nah, itu masuk meliputi narnya. Bukan yang berlapis. Maka wujud Allah Ta'ala itu meliputi oleh wujud kisahnya pada segala alam ini. Nah, jadi kisah kekuasaan Allah itu itu meliputi pada segala alam ini. Artinya kalau dirinci dua, arti meliputi itu kalau kita tafsirkan dua lah. Allah mengadakan, misalnya ini contohnya ini cangkir banyu. Allah meliputi ini karena ini bagian dari alam. Maksud meliputi bukan yang kayak ini, tapi Allah yang mengadakan, Allah yang menggerakkan dan mendiamkannya, Allah yang mengaturnya. Nah, itu masuk meliputi. Maka nampak di sini kisah tentang kekuasaan Allah. Nah. Dan alam sekaliannya fana. Arti fana itu kadada pada wujudnya Allah Ta'ala. Nah, sudah kita pandang kepada Allah, hilang makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi ya bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, katakanlah pemahamannya muhit meliputi itu kayak tadi, yang model kayak diselimuti lawan yang tapih ya, meliputi kada kayak itu. Dan murad, arti murad itu yang dimaksud dengan meliputi. Nah, pegarang maksud meliputi itu yaitu adalah dengan zatnya, tulis di bawah kisah zat sidin. Nah, yang melazimkan baginya oleh sifat, tulis di bawah melazimkan, yang beserta baginya dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi apabila Allah meliputi pada segala sesuatu, maka di situ ada juga kisah-kisah sifat sidin. Karena Allah Ta'ala itu sakomplitnya dengan segala sifat-sifatnya. Karena Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajibul wujud, yang ada. Jadi Allah bangaran. Nah, pengarannya ya Allah, banyak lagi naran sidin. Nah, Allah itu orangnya, narannya Allah, ada orangnya, orang itu zat narannya. Nah, di zat itu berdiri sifat-sifat sidin. Maka zat Allah dengan segala sifat-sifatnya meliputi segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu mengisahkan tentang kisah sidin. Maksudnya kenapa bisa kayak itunya? Karena sesuatu itu diadakan sidin, digerakkan dan didiamkan oleh sidin. Berarti sesuatu itu mazhar yang menjadi kisah. Kita melihat kisah kehebatan Allah. Berarti sesuatu ya Allah lah, kada. Jangan salah paham ya. Sesuatu itu makhluk. Tapi di makhluk ini kita melihat kisah Tuhan. Disebutlah makhluk ini mazhar narnya. Yang mempunyai segala sifat kepujian, dan kesempurnaan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Nah, nih terkenal benar ini nih. Bisa juga orang salah memahami ya, sesat, salah paham, padahal ayatnya bujur aja sudah. Artinya bagi Allah Ta'ala juga masyrik dan maghrib, maksudnya timur dan barat Allah punya. Maka barang di mana jua kamu berhadap, maka adalah wujud Allah Ta'ala itu di situ. Nah, lalu Allah ada kayak itu maksudnya. Apabila mulai ujung timur sampai ke barat Allah miliknya, berarti Allah Ta'ala sugih. Maka bila yang kita lihat itu, yang kita lihat kesugihan Allah berarti. Nah, kesugihan Allah. Orang yang fana asik ya Allah. Mungkin kita panaun ini ya ada perinciannya. Oh, kesugihan Allah, milik Allah. Kayak itu. yakni barang di mana engkau hadapkan akan mukamu atau hatimu atau akalmu, arti akal itu ruh, adalah di sana yang kelihatan zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud. Maksudnya kisah tentang Allah yang kelihatan, bukan zat Allahnya kisah sidin yang kelihatan. Amun zat asli sidin laisa kamislihi syai'un. Napa garang jadi sesuatu ada kisah sidin kah? Ada kisah sidin. Kisah sidin yang mengadakan tadi, kisah sidin yang menggerakkan dan mendiamakan. Dan lagi firman Allah Ta'ala pulang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti kita tadi mengguntil Allah Ta'ala dalam seorangnya. Nah, kada kayak itu batatai duduknya. Artinya dan yaitu Allah Ta'ala serta kamu barang di mana jua ada kamu.
Maksud serta di sini bahasanya ma'akum. Maksudnya selalu menolongi kamu dimanapun kamu berada. Nah, di mana pertolongan Allah kelihatan, di gerak dan diam kita kelihatan pertolongan Allah. Mun Allah kada menolongi kita, kada kau bergerak, kada kau berdiam. Syahdan wujud Allah Ta'ala. Nah ini penting benar nah. Empat benar Isa sudah ya. Wallahu alam nih gitu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.